నమస్తే వెల్కమ్ టు BCN న్యూస్ నేను విజయలక్ష్మి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు రాష్ట్రంలో ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు సులభతర విధానం ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు రావాలని పారిశ్రామికవేత్తలకు మంత్రి లోకేష్ పిలుపు స్త్రీశక్తి పథకం వల్ల ఎక్కువ మంది లబ్ధి పొందుతున్నారన్న మంత్రి మండిపల్లి ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించే మహిళలు ట్రాన్స్జెండర్లకు త్వరలో స్మార్ట్ కార్డులను అందజేస్తామని వెల్లడి మహిళా సాధికారితే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం పాలన సాగిస్తోంది తెలుగునాడు అంగన్వాడీ డ్వాక్రా సాధికార సంస్థ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఆచంట సునీత స్పష్టీకరణ తాను పార్టీ పెట్టింది చంద్రబాబు సేవ కోసమే అన్నట్లుగా పవన్ కళ్యాణ్ వ్యవహరిస్తున్నారు విమర్శలు గుప్పించిన వైసీపీ నేత పోతిన మహేష్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకున్న తర్వాత అది మీ ప్రాజెక్టు కాదు పూర్తి బాధ్యత మాది అని పారిశ్రామికవేత్తలకు మంత్రి లోకేష్ భరోసా ఇచ్చారు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు విడిభాగాల తయారీ నుంచి పోటీతత్వం వరకు భారతదేశ ఏరోస్పేస్ తయారీ ఎంఆర్ఓ రంగాలను వేగవంతం చేయడం అనే అంశంపై విమానయాన శాఖ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సిఐఐ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సంయుక్తంగా విశాఖలో ఓ హోటల్లో సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సదస్సుకు లోకేష్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు సీఎం చంద్రబాబు విజనరీ లీడర్షిప్ వల్లే మిట్టల్ గూగుల్ వంటి గ్లోబల్ కంపెనీలు రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొస్తున్నాయని అన్నారు భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుతో ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు మారబోతున్నాయని స్పష్టం చేశారు ప్రధాని మోదీ సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలో ఏపీలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ పనిచేస్తోందని పేర్కొన్నారు Mr. Naidu our Chief Minister requires no introduction. He is known to be a visionary politician. If you look at what he's done to Hyderabad way back in the mid-90s, and when we look back at Hyderabad today, we know that all the seeds were sown in the right place. And a great example of that is Shamshabad Airport. When Mr. Naidu back then said airport should have 5,000 acres, a lot of people actually made fun of him. Generally in India we have a habit of making fun of visionaries. They made fun of him. They said, why do we need 5,000 acres? But now go back and see Shamshabad. It contributes close to 11% of Telangana's GDP. And there's a longer story to Shamshabad Airport. GMR did win the contract, but Mr. Naidu did not award it for the longest of time because back then this was one of the very first projects of GMR and he questioned whether GMR had the capacity to execute it. So he got GMR Garu to present all the designs and only after he got convinced that they can execute it in the true spirit of what he wanted it to be was the contract awarded. So what we have in Andhra Pradesh is visionary leadership. And we are, if you look at, you've seen Shamshabad Airport and believe me, Bhogapuram, we will one up it, we will do better and we will make it a destination on the eastern seaboard. Second is team. We have mix of experienced leadership and young Turks. The Dayas is a great example of this. Under the leadership of Satish Reddy Garu, who's enabling us, giving us inputs in terms of policy. Mohan Reddy Garu on the other side, giving us a lot of input. There are a bunch of youngsters sitting in between. If you look at Kondapalli Srinu, he's a first-time minister in the state cabinet. Ram Mohan Naidu, Moka, requires no introduction. He's the youngest cabinet minister ever in Indian history. And we back it with leadership even from the service. So we have Sai Kant Verma, who's an IAS officer, who's handling Economic Development Board. Younger than, I think, all of us on the dais. So what you see is a blend of experience and youngsters. We have hunger. We mean speed of doing business. Saikant spoke of ArcelorMittal. October is when we're going to break ground. It's going to be India's largest steel plant and it was clinched over one Zoom call. Another example is now it's out in the open. Google is going to build one of the largest data centers here in Visakhapatnam. స్త్రీశక్తి పథకం కింద ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించే మహిళలు ట్రాన్స్జెండర్లకు త్వరలో స్మార్ట్ కార్డులను అందజేయనున్నట్టు రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి చెప్పారు విశాఖపట్నం ఎంవీపీ కాలనీలోని ఆర్టీసీ బస్ స్టేషన్లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు
సూపర్ 6 పథకాలన్నిటికంటే స్త్రీశక్తి పథకం వల్ల ఎక్కువ మంది లబ్ధి పొందుతున్నారన్నారు. పథకం ప్రారంభించిన తర్వాత 14 రోజుల్లో ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా 8,500 బస్సుల్లో 2.3 కోట్ల మంది ఉచితంగా ప్రయాణించారని తెలిపారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వం 95 కోట్లు భరించిందన్నారు. స్త్రీశక్తి పథకం ప్రభుత్వానికి భారం కాదని బాధ్యత అని అన్నారు. బస్సులో ప్రయాణించినప్పుడు ప్రతిసారి ఆధార్ కార్డును చూపించడం కాకుండా స్మార్ట్ కార్డు చూపిస్తే మరింత సులభతరం అవుతుందన్నారు. సంతోషంగా ఉంది. ఈ 14 రోజుల ఉచిత ప్రయాణంలో ఎక్కడ ఏ విధమైన లోపాలు లేకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారుగా 8,500 బస్సుల్లో ఈ సౌకర్యానికి ఉపయోగపడుతున్న సిబ్బందికి అలాగే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి నా తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు, కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత సూపర్ 6లో ఏవైతే హామీలు ఉన్నాయో ఒక్కొక్కటిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చేరువ చేస్తున్నాం. దానిలో భాగంగానే ఎక్కువ బెనిఫిషరీస్ ఉన్న పథకం ఏదైనా ఉందంటే మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం, అదే స్త్రీశక్తి. అంటే భారతదేశంలో మహిళను శక్తిగా కొనియాడతారు. అదే పేరుతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఉచిత ప్రయాణాన్ని శ్రీశక్తిగా నామకరణం చేయడం, ఆగస్టు 15వ తారీఖున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం, ఇప్పటికే సుమారుగా 2,30,00,000 మంది మహిళా ప్రయాణికులు ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవడం, దానికి 95 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు కావడం కూడా జరిగింది. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మా ప్రభుత్వానికి ఇది భారం కానే కాదు, ఒక బాధ్యతను తెలియజేసుకుంటున్నా. చిత్తశుద్ధి ఉన్న ప్రభుత్వం కాబట్టి ఏవైతే హామీలు ఇచ్చామో అవి తూచా తప్పకుండా నెరవేరుస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన శ్రీశక్తి విషయానికి వస్తే రాష్ట్రంలో ఒక కుగ్రామం నుంచి పట్టణ స్థాయి వరకు ఉన్న బస్సుల్లో, అంటే మాకు ఆర్టీసీలో ఉన్న బస్సుల్లో 75% బస్సుల్లో ఈ అవకాశాన్ని మహిళలకు కల్పిస్తున్నాం. అలాగే ట్రాన్స్జెండర్లకు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునే విధంగా మేము అవకాశం కల్పించాం. అలాగే కేవలం బస్సు ప్రయాణమే కాదు, ఎప్పుడైతే ఈ శ్రీశక్తి పథకాన్ని రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నామో పొరుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ పథకాన్ని కూడా ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్నాయి. మన రాష్ట్రంలో చేపట్టే రోజుకి ఎక్కడ ఏ విధమైన పొరపాట్లు లేకుండా ఈ స్కీమును ప్రజలకు అందించే ఉద్దేశంతో దీని మీద మా అధికారులు అలాగే మా యంత్రాంగం పనిచేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే రాష్ట్రంలో ఉన్న బస్ డిపోలు అనుకోండి, బస్ స్టేషన్లు, బస్ షెల్టర్లలో అక్కడ మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చేయడంలో గత 6 నెలల నుంచి మా అధికారులు నిమగ్నమైనారు. ఎవరైతే మహిళలు అలాగే ట్రాన్స్జెండర్స్ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఐడి కార్డు ఇచ్చే విధంగా స్మార్ట్ కార్డును కూడా తీసుకొచ్చేదానికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రవాణా శాఖ సన్నద్ధం చేసుకుంటుందని మీ అందరి ముందర తెలియజేసుకుంటున్నా. ఈ రోజు నుంచి ఆ స్మార్ట్ కార్డు వచ్చే వరకు ఏవైతే మేము ఐడి కార్డ్స్ చెప్పామో ఐడి కార్డ్స్తో ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రయాణం చేసేదానికి వాళ్ళకి వెసులుబాటు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ పథకాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ప్రయాణం పరంగా ఎన్నో పెనుమార్పులు వచ్చాయి. 60% మహిళా ప్రయాణికులు ఈరోజు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో, అంటే సుమారు 8,500 బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసినా కూడా మహిళల్లో అయితేనే, ట్రాన్స్జెండర్లో అయితేనే ఎక్కడ చూసినా ఆనందాలు వెలువరుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో ఇంత సక్సెస్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు సంస్థ స్థాపించిన నుంచి ఈ రోజు వరకు లేదు కాబట్టి ఇది మంచి ప్రోగ్రాం, చాలా మంది కుటుంబాలకు లబ్ధి పొందుతా ఉన్నారు. ఉందో విజయనగరం జోన్ బాగా ముందు మహిళలు ఎక్కువ చైతన్యవంతంగా ప్రయాణిస్తున్నారండి. టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచి మహిళా సంక్షేమానికి సాధికారతకు పెద్దపీట వేస్తోందని తెలుగునాడు అంగన్వాడీ డ్వాక్రా సాధికార సంస్థ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఆచింత సునీత పేర్కొన్నారు.
మంగళగిరి టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం ఎన్ని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన సూపర్ 6 హామీలను ఒక్కొక్కటిగా పారదర్శకంగా అమలు చేస్తోందని అన్నారు. మహిళలు అభివృద్ధి చెందితే రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నమ్ముతారని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న నిరంతరం మహిళా సంక్షేమానికి, మహిళా సాధికారత కోసం, 1,10,00,000 ఉన్న డ్వాక్రా మహిళల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం పాటుపడే వ్యక్తి సీఎం చంద్రబాబు అని కొనియాడారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావ నుంచి కూడా మహిళా సంక్షేమానికి, మహిళా సాధికారతకి పెద్దపీట వేస్తూ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూసాం. ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు హామీ ఇచ్చారో సూపర్ 6 పథకాలు అమలు చేస్తామని చెప్పినటువంటి హామీలని ఎంతో పారదర్శకంగా రాష్ట్రం ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని కూడా 1 by 1 నెరవేర్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఇప్పటి ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూటమి ప్రభుత్వం. ఏదైతే ఎప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కటే నమ్ముతారు, మహిళలు అభివృద్ధి చెందితే రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఏ విధంగా ఇంటిని ఏ విధంగా మహిళ సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుందో రాజకీయ రంగంలో కానీ వ్యాపార రంగంలో కూడా అంతే సమర్థతతో పనిచేస్తే మంచి రిజల్ట్స్ ని చూపిస్తారనేది బలంగా నమ్మేటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ట్రాక్ రికార్డులో ఎప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా నిరంతరం మహిళా సంక్షేమం కోసం, మహిళా సాధికారత కోసం, ముఖ్యంగా 1,10,00,000 ఉన్న డ్వాక్రా మహిళల యొక్క సంక్షేమం కోసం నిరంతరం పాటుపడే వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఎన్నో విమర్శలు చేశారు. సూపర్ 6 ఇచ్చారు, హామీలు ఇచ్చి ఇంటింటికి తిరిగి సూపర్ 6 చేస్తామన్నారు. ఇవి ఏ విధంగా అమలు చేస్తారని చెప్పి వైసీపీ పార్టీ ఎన్నో దుష్ప్రచారాలు చేసింది. ఈరోజు సూపర్ 6ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సూపర్ హిట్ చేసి చూపించినటువంటి ప్రభుత్వం కూటమి ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఏదైతే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా మొదటి సంతకం ఆ రోజు చెప్పారు, పెన్షన్ ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఆ రోజుకు 3,000 రూపాయలు ఉన్న పెన్షన్ని 4,000 చేస్తానని చెప్పారో మొదటి రోజే ఏదైతే ఏప్రిల్ నెల నుంచి కూడా కలిపిస్తామని చెప్పి మొదటి నెలలోనే 7,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. గత ప్రభుత్వంలో ఈరోజు విమర్శిస్తున్నటువంటి వైసీపీ పార్టీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి, ఆయనకి పాపం పెన్షన్ 3,000 చేయడానికి 5 సంవత్సరాలు సరిపోలేదు. అసలు పెన్షన్ అంటే అక్క చెల్లెమ్మలకు ఏదైతే అవ్వతాతలకు కానీ వాళ్ళందరికీ గుర్తు వచ్చేది ఫస్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ. 200 రూపాయలు ఉన్నటువంటి పెన్షన్ని 1,000 రూపాయలు చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. తర్వాత 2,000 చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే కూడా 4,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం కూడా కూటమి ప్రభుత్వం. ఈ మాట్లాడుతున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ వాళ్ళు ఆ రోజు పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పి దశల వారీగా, నెలల వారీగా, లేకపోతే సంవత్సరాల వారీగా 3,000 పెన్షన్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టారో, 5 సంవత్సరాల కాలం గడిపారో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా గమనించినటువంటి పరిస్థితి. ఏదైతే ఆ రోజు స్కూల్కి వెళ్ళే ప్రతి పిల్ల కానీ పిల్లవాడికి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తల్లికి వందనం అదే కార్యక్రమాన్ని మంచి బృహత్తరమైనటువంటి పథకాన్ని తీసుకువచ్చి ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే, ఒక్క పిల్ల చదువుకుంటే పిల్ల కానీ పిల్లోడు కానీ సరిపోదు కదా, ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి కూడా మేము తల్లికి వందనం ఇస్తామని చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకున్నటువంటి ఈరోజు ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ, అలాగే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే మన విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.